میرے پاس میں گرافک ڈیزائنر بھی ہوں، جس میں سب سے بڑا یہ ٹیلنٹ بھی ہے، میں کمپیوٹر کے کام کر لیتا ہوں، پھر میں نے جمناسٹک کر لیتا ہوں اور میں پینٹنگ کر لیتا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے یعنی کہ اتنی چیزوں سے نواز دیا ہے، مجھے کسی چیز کی مایوسی نہیں ہے۔ شکر ہے اس مالک کا پروردگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فریم 360، میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی۔ میرے ساتھ عظیم صاحب موجود ہیں جو پیدائشی طور پہ دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے محروم ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس محرومی کو کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنایا ہے۔ یہ اسکیچ بناتے ہیں، کسی بھی انسان کو سامنے بٹھا کے اس کا اسکیچ بنا لیتے ہیں، اس کے علاوہ پرنٹنگ کر لیتے ہیں۔ یہ سیڑھیاں بھی خود چڑھ جاتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے اتر بھی جاتے ہیں، نہا بھی لیتے ہیں، خود کھا بھی لیتے ہیں، اپنے کپڑے بھی خود سے چینج کرتے ہیں، بلکہ موبائل بھی یہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اتنا ٹیلنٹ ایک بازو اور ٹانگیں نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی ٹیلنٹ موجود ہے۔ ایک کمزوری ہے تو 100 خوبیاں بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ جمناسٹک بھی کر لیتے ہیں، بلکہ یہ اسکول میں ایک میں ٹیچر بھی ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ اسکیچنگ کیسے بناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عظیم صاحب، ایک آپ کے اندر کمزوری ہے لیکن 100 خوبی ہیں۔ آپ پرنٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ اسکیچنگ بھی بناتے ہیں، آپ جمناسٹک بھی کر لیتے ہیں، تو یہ کیسے سب کچھ کر لیتے ہیں؟ الحمدللہ یہ سب کچھ کر لیتا ہوں، اللہ پاک نے اتنی ہمت دی ہے تو میں یہ سارا کام خود کر لیتا ہوں۔ مثلاً کہ شروع میں ہوئی تھی پرابلم، تھوڑی سی آئی تھی، پھر اس پرابلم کو میں نے حل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس چیز کو آگے بڑھنا تھا، انشاءاللہ میری سوچ تھی میں آگے بڑھوں گا، اور اس کو پھر میں نے اپنے اسکول لائف میں اسٹڈی بھی کی، پھر بعد میں اسٹڈی کرنے کے بعد پھر پینٹنگ بھی وہیں سے سیکھی تھی، اور تھوڑی سی جمناسٹک بھی میں نے کر لیتا تھا، کچھ چیزیں اسٹینڈ ہلکے سے اسٹینڈ مثلاً کر پاتا تھا اسکول لائف میں بھی۔ اس کے بعد پھر میں 10 سال بعد پھر میں نے اسٹارٹ کی اس کو، 10-15 سال بعد جب میں نے اسٹارٹ کی، پھر میں نے کچھ ایسی چیزیں سیکھی جو اولمپکس کے لیے میری خواب تھا اولمپک جانے کا، اولمپک کھیلنے کا، پاکستان نام روشن کرنے کا اپنا اور اپنی فیملی کا اور اپنے گھر والوں کا، جتنے بھی دوست وغیرہ سب کا ایک تو نام ظاہر میں کہہ رہا تھا ان سب کا نام روشن ہو، میری وجہ سے ہو جائے تو آگے بڑھوں گا۔ تو ہماری اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے، میرے جیسے کتنے بھی ہیں جتنے اگر وہ جیسے کہ مانگتے ہیں یہ چیز، کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ہوتی، جب سپورٹ نہیں نہ ہوتی یہ پھر بیچارے کیا کرتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ظاہر بار روزگار نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی اس کے آگے۔ پھر اگر ہماری گورنمنٹ ان سب کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دے اور یہ چیزیں کافی کم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ اسکیچنگ بھی کرتے ہیں، کسی بھی انسان کو آپ سامنے بٹھاتے ہیں اور اس کا اسکیچ بنا لیتے ہیں، تو یہ شوق آپ کو کیسے آیا اور یہ سیکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ یہ تو کہتے ہیں نا، سمجھ لیں ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں، اس کو سیکھا نہیں جاتا، جتنا بھی اس میں کرتے جائیں اس کے اندر ہی بس سمجھ لیں جیسے ایک سمندر ہے، سمندر کی گہرائی اتنی ہے، اس کو جتنا جاتے جائیں گے اتنی گہرائی بڑھتی جائے گی۔ یہ بھی وہی چیز ہے، آرٹ بھی اور جمناسٹک بھی، جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں اپنے لیول پہ ایسے ہی ہیں، ان کو ہم سیکھ نہیں سکتے۔ جتنی چیزیں ہم سیکھنے میں کریں گے اتنا ہی آگے بڑھتے جائیں گے، اس میں نئی سے نئی چیز نکلے گی۔ اچھا، اسکیچنگ تو آپ بڑی زبردست بناتے ہیں، اس کے علاوہ پرنٹنگ بھی کرتے ہیں۔ پرنٹنگ میں آج تک آپ نے کیا کیا بنایا؟ پینٹنگ میں نے تقریباً کافی چیزیں بنائی ہیں۔ ایک تو یہ میرے پیچھے بھی پینٹنگز لگی ہوئی ہے، اور کچھ میں ایک اور چیز سیکھ رہا ہوں، خطاطی وغیرہ لکھنے کے لیے وہ سیکھ رہا ہوں، جس میں آیات وغیرہ لکھی جاتی ہیں چیزیں، یہ میں اب نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں اس میں۔ اچھا، آپ اسکول میں ٹیچر بھی ہیں، تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھاتے ہیں آپ؟ اپنے اسٹوڈنٹ کو ہم سلیبس وغیرہ گورنمنٹ بھیجتی ہے، اس کے مطابق ہم لوگ کام کرواتے ہیں ان کو۔ اچھا، آپ کی اپنی کوالیفیکیشنس کیا ہیں؟ میں انڈر میٹرک ہوں، جس اسکول میں پڑھا تھا اسی اسکول میں الحمدللہ کچھ ایسے اللہ کے بندے تھے جنہوں نے مجھے نظر میں رکھا تھا اور مجھے انہوں نے جاب بھی دے دی اسی جگہ پہ۔ میں تو پہلے تقریباً کچھ نہیں کر رہا تھا، آج سے 10 سال پہلے کی بات، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، کچھ نہ کر پا رہا تھا، اور میں جاب ڈھونڈ رہا تھا، اور الحمدللہ کچھ یعنی کہ ایسے آئے جو مجھے پہلے سے جانتے تھے، انہوں نے میری تصویریں پرانی اسکول میں دیکھی اور انہوں نے پھر پوچھا یہ بچہ کدھر ہے، پھر انہوں نے مجھے گھر سے بلا کے خود جاب دی تھی۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ بچپن سے ہی ایسے ہیں؟ جی، میری یہ بچپن سے ہی معذوری ہے۔ آپ کے باقی بہن بھائی کتنے ہیں، اور سب باقی ٹھیک ہیں یا آپ کی طرح بھی ہے کوئی؟
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब ठीक ठाक हैं। हम 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों बाजुओं से महरूम हैं, टांगे भी नहीं हैं, तो आप अपने खाने पीने का कैसे करते हैं? वॉशरूम भी जाना होता है, नहाना भी होता है, कपड़े भी चेंज करने होते हैं, तो ये खाना पीना कैसे करते हैं आप? जी, खाना पीना वगैरह मैं ख़ुद कर लेता हूँ। मसलन कि जैसे कि शोरबे वाली अगर चीज़ है तो वो अगर चम्मच होता है, चम्मच के साथ खा लेते हैं। अगर दूसरी है तो फिर दूसरी वैसे ही बुरकी तोड़ कर खा लेते हैं। और जितने भी घर के काम मैं ख़ुद करता हूँ। बाहर भी अगर जाना हो तो मुझे स्कूल वालों की तरफ से ही मुझे ये व्हीलचेयर दी गई थी, मसला आने जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक। फिर उसी पे जितने भी काम होते हैं उसी से करता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं आपके साथ घर वालों का बर्ताव क्या होता है? बाहर कभी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा स्कूल में या कॉलेज में या किसी भी अदारे में आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अगर किसी भी जगह पे मैं गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और जिसने भी देखा उसने हेल्प ही की। अगर किसी मुश्किल में हो तो उसने हेल्प कर दी। अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, आप ऊपर वाले पोर्शन पे रहते हैं तो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते हैं? बड़ा मुश्किल होता होगा या सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाते हैं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ज़ाहिर बात बचपन से है, बचपन से इस चीज़ की प्रैक्टिस है। मैं तो लकड़ी की जो सीढ़ी होती है उस पर भी चढ़ लेता हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अपने आप से कभी मायूस हुए कि मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं हूँ, बाकी बच्चे नॉर्मल हैं, जैसे खेल कूद कर रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, गली में और भी काफ़ी गेम्स खेल रहे होते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते? तो कभी एहसास कमतरी हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी कि सब दूसरे लोगों से काफ़ी बेहतर हूँ। मेरे पास टैलेंट है। मेरे पास मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, जिसमें सबसे बड़ा ये टैलेंट भी है। मैं कंप्यूटर के काम कर लेता हूँ, फिर मैंने जिम्नास्टिक कर लेता हूँ और मैं पेंटिंग कर लेता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे यानी कि इतनी चीज़ों से नवाज दिया है, मुझे किसी चीज़ की मायूसी नहीं है। शुक्र है उस मालिक का, परवरदिगार का। मैं उन सब से हट के हूँ जो कि लोगों से यानी कि मांगते हैं, ये चीज़ें करते हैं। शुक्र है मालिक का, मुझे यानी कि रोज़गार अल्लाह पाक ने दिया हुआ है तो मैं वो कर रहा हूँ। अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं? अच्छी नहीं कह सकते, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी को तो है जितना मैं अपना ख़र्चा चला सकता हूँ। अच्छा, बाकी और कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई 2 बहन हैं। अच्छा, बहनों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं? अभी जैसे ईद के दिन आ रहे हैं तो बहनें कहेंगी भैया चूड़ियाँ ला के दो। हाँ जी, क्यों नहीं। अगर ये चीज़ें मेरे पास हो तो ज़रूर करते हैं। घर में बाकी बहन भाई प्यार करते हैं? हाँ जी, सब करते हैं। सबसे ज़्यादा घर में कौन प्यार करता है? सबसे ज़्यादा घर में तो माँ बाप ही होते हैं। अच्छा अज़ीम, मुझे ये बताएं कि आप अब कितने साल के हो गए हैं? मेरी एज 26 है। ये कब से कर रहे हैं पेंटिंग और स्केचिंग का काम और जिमनास्टिक का? ये मैं जब स्टडी करता था तब से ही कर रहा हूँ। अच्छा, आप 26 साल के हो गए हैं तो आगे शादी का क्या प्लान है? कभी कोई लड़की सेट की या कभी किसी से मोहब्बत हुई या किसी को आपसे मोहब्बत हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शर्मा रहे हैं, अंदर कोई बात है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कभी आपको फेसबुक पे किसी की रिक्वेस्ट आई हो, किसी का कोई मैसेज आया हो? नहीं, फेसबुक मैंने सिर्फ ये चीज़ के लिए बनाई थी, अपनी एक्टिविटीज़ उसमें डाल सकूं। और अपनी ये इन कामों के लिए नहीं मैंने फेसबुक रखी थी। दिल टूटने के बाद लोग शेर व शायरी करते हैं, लेकिन आपने स्केचिंग शुरू कर दी। मैंने गेम स्टार्ट की थी। गेम स्टार्ट की थी दिल टूटने के बाद? हाँ जी, अगर करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर बेवफाओं को याद करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, ये थे अज़ीम। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये पाकिस्तान का वो टैलेंट है, पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा है जिसने अपने टैलेंट से, अपने हुनर से पूरी दुनिया में अपना नाम बनवाया। और आज लोग इनको एक हीरो की तरह मानते हैं। गली में कहीं भी जा रहे हों तो लोग रोकते हैं, प्यार और मोहब्बत से रोक कर इनके साथ सेल्फियां बनाते हैं, इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और इनको इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। चलें जी, अगर आप खूबसूरत अपना स्केच बनवाना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी की प्रिंटिंग बनवाना चाहते हैं तो हम अज़ीम साहब का नंबर चला रहे हैं। आप स्केचिंग के लिए और प्रिंटिंग के लिए इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन स्केचिंग बनाते हैं, बड़ी बेहतरीन प्रिंटिंग करते हैं और बाहिम्मत इंसान हैं। आपको भी इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनसे काम करवाएं। ये किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये अपना काम करते हैं और उसके पैसे लेते हैं। और ऐसे बाहिम्मत इंसान की हमें हेल्प करनी चाहिए और इनसे काम करवाएं।
اور آپ کو बड़ा बेहतरीन काम करेंगे और बड़े अच्छे रेट पर करके देंगे और इनसे आप ज़रूर रब्ता करिएगा। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी थी बाकियों के लिए भी कि अगर आप अपने आप को माजूर समझते हैं तो आप बिल्कुल माजूर नहीं हैं। आपके अंदर बहुत सारे छुपे हुए टैलेंट हैं जिनका इस्तेमाल करके आप दुनिया के सामने अपना टैलेंट मनवा सकते हैं, अपने टैलेंट का लोहा मनवा सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेम 360 की इस वीडियो को, इस मोटिवेशनल वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अज़ीम साहब की तरह एक कामयाब हों, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आएँ और दुनिया अज़ीम साहब की तरह उनको भी इज़्ज़त दे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।